बेटा अज ਆਪਾਂ जो लैसन ਆਪਾਂ रीड कर रहे हैं मेन कोर्स का सैकंड लैसन है वेयर इज सेंस टेकिंग अस अंडरस्टैंड। बेटा आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस लैसन, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ लैसन रीड करवा रहा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब तुसीं इहनूं जिवें पहला लैसन भी हो सकता हैप्पी प्रिंस वाला ध्यान नाल सुनिया होगा, ठीक है ना, लिसन किया होਊ अंडरस्टैंड किया होਊ। तो इस तो बाद 2 और 3 टाइम यू विल हैव टू लिसन इट, इनू ध्यान नाल सुनना। दैन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देखो बेटा प्रॉब्लम तो होंदियां ने, ठीक है ना, ये कोई होंदा भी पहली बार अपने समझ आ जाए, 2-3 बारी मतलब 2 या 3 बारी आपां अंडरस्टैंड करन तो बाद लिसन तो बाद फिर पता लगता है। दैन यू कैन आस्क फ्रॉम योर रिस्पैक्टिव टीचर इफ यू हैव एनी डाउट, जेकर तुहानूं कोई डाउट है तुसीं अपने रिस्पैक्टिव टीचर जिहड़ा भी तुहानूं इंग्लिश टीच करदा है, ठीक है ना, उन्होंने तुसीं पुछ सकदे हो। बेटा जिहड़ा ये वेयर इज सेंस टेकिंग अस, इहदे विच जिहड़ा राइटर है ये कहना चाहुंदा है भी जिहड़ी सेंस है, सेंस हैज डिवैलपड ए लॉट, सेंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है ना। भी ये जिथे एडवेंटेज ने उत्थे डिसएडवेंटेज भी ने, भी जिमें सेंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सानू लेजर नां दियां सुख आराम दी चीज़ां दित्तियां ने, ठीक है ना, AC वगैरह की खोज हो गई, ठीक है ना, गड्डियां वगैरह की खोज होगी। ये कहना जिहड़ियां मटीरियल थिंग तो ओके है सेंस, नॉन मटीरियल थिंग के कहता सेंस इज डूइंग लैस दैन नथिंग, कुछ नहीं कर रही। यह तरीके नाल समझा रहा बेटा भी लैसन रीड करने नाल तुहाडे जिहड़े क्वेश्चन आंसर ने वो भी मतलब पता लग जाना। अंडरस्टैंड बेटा, मैं पूरे डीपली तरीके नाल तुहानूं समझा रहा, तो फिर तुसीं अपने जिहड़े रिस्पैक्टिव टीचर ने उन्हां तो तुसीं आपदे क्वेश्चन वगैरह पुट कर सकते हो, तो इस नाल अपनी जिहड़ी ऑनलाइन स्टडी का मकसद है ये भी पूरा हो जाऊगा। ओके बेटा, देखो बेटा बुक्स है ने तुहाडे कोले। वैन मैन फस्ट बिगैन टू थिंक, जदों मनुख ने पहली बार सोचना शुरू किया, ही आस्कड हिमसैल्फ द डीपैसट ऑफ ऑल क्वेश्चन, तो उसने सब प्रश्नों तो ज़्यादा गहराई वाला एक प्रश्न खुद नूं कीता। ए क्वेश्चन विच यू हैव अनडाउटली आस्कड, देखो बेटा अनडाउट वो प्रश्न जो तुसीं यकीनन अपने आप नूं कई बार पुछया होगा, अनडाउटली हुंदा यकीनन तौर पर। वट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का की मतलब है, अनडाउटली शब्द आया सी बिना शक तो। आस्कड योर सैल्फ वट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का की मतलब है। वट इज इट आल अबाउट, यह सब किस दे विषय विच है, किस दे बारे है। वेयर आर वी आल गोइंग, असी सारे कित्थे जा रहे हैं। वट ड्राइव्स मैन एवर फारवर्ड टू वर्क एंड वरी, ड्राइव्स हुंदा बेटा धकेलना परां करदा किसे नूं, किहड़ी चीज़ मनुख नूं हमेशा अगे वध के काम करन ते चिंता करन लई प्रेरित करती है। अंडरस्टैंड बेटा। एंड नाउ देयर इज दिस अदर बिग क्वेश्चन, हुण एक बड़ा क्वेश्चन होर शुरू हुंदा है, ए न्यूअर क्वेश्चन विच इज बिगनिंग टू फोर्स, फोर्स हुंदा बेटा मजबूर करना, जिहड़ा सानूं मजबूर करदे है इनटू आवर नोटिस, साडे ध्यान विच। वन दैट इज नॉट एज इज ओल्ड, जिहड़ा सानूं कहंदा नवां प्रश्न शुरू हुंदा है, जबरदस्ती साडे ते शुरू हो रहा है, मजबूर कर रहा है। इस तरह का प्रश्न जो युग पुराना नहीं है, काफ़ी देर पुराना नहीं है। दैट हैज़ नॉट बीन विद अस सिंस मैन फस्ट बिगैन, जो साडे कोल उदों तो ही है, उदों तो नहीं सी जदों तो मनुख ने पहली बार सोचना शुरू कर दिता। ये प्रश्न है वट इज सेंस टेकिंग अस, देखो लैसन आ गया, सेंस सानू कित्थे लैके जा रही है, यही बेटा अपने मन च क्वेश्चन आउंदा है। भी जिहड़ियां पिटी वर्गियां चीज़ां ने, अंडरस्टैंडिंग ने, ठीक है ना, मरसी वर्गियां चीज़ां ने, जिहड़ियां मतलब सानू स्पिरिचुअल मतलब चीज़ां ने, एथीकल चीज़ां ने, ਉਹ सानू बहुत वो तो आप दूर जा रहे हैं, एक दूजे प्रति जिहड़ा मोह प्यार है वो खत्म हो रहा है। ये लेखक ये कह रहे हैं। फस्ट वेयर इज सेंस टेकिंग अस विद रिगार्ड टू एथीकल स्पिरिचुअल एवैल्यूज, आप हुणी गल करो जी। पहली गल ये है कि विज्ञान सानू नैतिक और अध्यात्मिक गुणां के विषय में कित्थे लैके जा रहा है। बेटा एथीकल हुंदियां ने वट इज राइट है एंड वट इज रॉन्ग, की सही है की गलत है, ये सानू ये विषय में कित्थे लैके जा रहे हैं। वी नो वट इट इज डूइंग विद रिगार्ड टू मटीरियल थिंग्स, सानू पता है कि भौतिक पदार्थों के विषय में की कर रहा है। भौतिक मीनज मटीरियल, फॉर मटीरियल थिंग्स आर इट्स डेली बिजनस, क्योंकि भौतिक चीज़ां उसके रोज़ के काम दियां हन। ये अभौतिक चीज़ों के संबंध में की कर रहा है, यानी कि नॉन मटीरियल थिंग दे। इट डूइंग विद रिगार्ड टू नॉन मटीरियल थिंग जी। इफ द आंसर वर नथिंग एट ऑल, जे उसका उत्तर हुंदा कुछ भी नहीं,
तो यह बहुत खराब गल है। इफ द आंसर वर नथिंग एट ऑल दैट वुड बी बैड इनफ, बट द एक्चुअल आंसर इज लैस दैन नथिंग। पर असली उत्तर है कुछ नहीं तो भी घट, कुछ भी नहीं कर रहा ये चीज़ों का। हेयर साइंस इज एक्चुअली डूइंग लैस दैन नथिंग, साइंस कुछ भी नहीं कर रही। इट्स मटीरियल टीचिंग हैव बीन सो ओवर एम्फेसाइज्ड। इसकी भौतिक समस्या सिक्ख्यावां नूं इन्ना ज़्यादा वजन दिता जा रहा है, कई लोग भटकन लग गए हैं। मैनी पीपल आर फ्लंडरिंग एंड वंडरिंग, यानी कि भटकते ने, मतलब उन्होंने मन की शांति नहीं हैगी। वैदर आफ्टर आल मैन इज बट ए मशीन एनीमेटेड बाय फोर्स ओवर विच ही हैज़ नो कंट्रोल। ਅਤੇ हैरान होए सच सोच रहे हैं कि आखिर की मनुख के एक केवल एक मशीन है जो अजिहियां शक्तियों नाल संचालित है जिन्हां ते उसके काबू नहीं है। एनीमेटेड हुंदा है जिहड़े मतलब जिन्हां च लिविंग थिंग्स हुंदियां ने, मतलब जिन्हां भी जान वगैरह हुंदी है, जिवें कार्टून वगैरह हुंदे ने, वो आपां चला के दिखा दिंदे आ। लैट अस कॉन्सनट्रेट ऑन मटीरियल थिंग्स, आओ असीं भौतिक चीज़ां तो ध्यान मारीए। द थिंग्स दैट फॉर्म द वेरी स्ट्रोंग होल्ड ऑफ साइंस, वो चीज़ां जो विज्ञान का केंद्र हैं। जिमें लुक एट द मशीन फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर फॉर इंस्टेंस होंदा बेटा, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मशीन है, जिमें दिस इज द एज ऑफ द मशीन, ये मशीन का युग है। मशीन आर एवरीवेयर, मशीनां हर एक जगह ते ने, हर एक थां ते ने, चाहे वो इन द फील्ड, चाहे खेत हो, चाहे फैक्ट्री हो, इन द फैक्ट्री, इन द होम घर होवे, इन द स्ट्रीट गली होवे, इन द सिटी शहर होवे, इन द कंट्री कोई देश होवे, एवरीवेयर। टू फ्लाई, जे असीं उड़ रहे हैं, इट इज़ नॉट नैसेसरी टू हैव विंग्स, ये कोई जरूरी नहीं हैगा, ये कोई जरूरी नहीं हैगा भी साडे विंग्स होण, खंभ होण, इसलिए मशीनां हन। अंडरस्टैंड। टू स्विम अंडर द सी, इट इज़ नॉट नैसेसरी टू हैव गिल्स। अंडरस्टैंड। समुंदर के अंदर तैरन लई गलफड़ियां की जरूरत नहीं हुंदी, गिल्ज मीनज गलफड़े जिवें मच्छी दे हुंदे आ, देयर आर मशीन, उत्थे मशीन ने। टू किल आवर फैलो मैन इट ओवरवैलमिंग नंबरज, अपने साथी मनुख जीवां नूं भारी गिणती च मारन लई उत्थे मशीनां हन, जिवें मेरा बंब वगैरह की यूज की है, पिस्तौल वगैरह की, राइफल वगैरह की यूज की गई है। देयर आर मशीन पेट्रोल मशीन अलाउन प्रोवाइड 10 टाइम्स मोर पावर दैन आल ह्यूमन बीइंग। देखो बेटा क्लीयर करता, इकल्लियां जिहड़ियां पेट्रोल दीयां मशीनां ने दुनिया भर के सारे मनुखों की अपेक्षा दे कंपैरेटिवली 10 गुणा ज़्यादा शक्ति दिंदियां हन। अंडरस्टैंड। इन द बिजीएस्ट कंट्रीज ईच इंडिविजुअल है 600 ह्यूमन स्लेव इन द मशीनस। सब तो जोड़े बिजीएस्ट देश ने, यानी कि जोड़े ज़्यादा व्यस्त देश रहिंदे ने, हरेक व्यक्ति को अपने मशीनों के रूप में 600 गुलाम हैं, यानी कि 600 बंदा काम करता है। देखो बेटा, वट आर द कॉन्सीक्वेंस ऑफ दिस एबनॉर्मल पावर, इस असाधारण शक्ति के की नतीजे हैं। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिफोर द वार, युद्ध तो पहला, इट लुकड एज दो इट माइट बी पॉसीबल, युद्ध तो पहला अजिहा लगता सी मनो इतिहास विच पहली बार असी विश्व की उमड़ी संख्या नूं खाना कपड़ा ते रहन लई छत दे खाना शायद संभव हो जाएगा। लिखा है ना, इट माइट बी पॉसीबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टू प्रोवाइड फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर द टीमिंग पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। एवरी मैन वोमेन एंड चाइल्ड, हर एक आदमी है, औरत है, चाहे बच्चा है। दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रिम्फ ऑफ साइंस, ये साइंस की सब तो बड़ी जित होगी। एंड जैट, अते फिर भी मैनी ए टाइम स्पेशली ड्यूरिंग द वार वी हैव सीन द वर्ल्ड क्रैमड फुल ऑफ फूड एंड पीपल हंगरी, अते फिर भी असी कई बार विशेष कर युद्ध के दौरान विश्व विच भोजन के बहुत ज़्यादा भरे हुए भंडार देखे हैं ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਾਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਦਾ ਗੁਡਜ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਗੁਡਜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ हैज़ नो कंट्रोल ओवर द कॉन्सीक्वेंस, कॉन्सी होंदा नतीजे रिजल्ट, परंतु नतीजों पर कोई नियंत्रण नहीं करती, कोई काबू नहीं करती। द मशीन एज गिव्स अस, द मशीन एज गिव्स अस ईयर बाय ईयर मोर आर्ज, मशीनी युग सानू साल प्रति साल आराम दे ज़्यादा घंटे प्रदान कर रहा है। लेजर मीनज आराम, बट इट फेल्स टू टीच अस हाउ टू यूज दैम, परंतु सानू इस आराम का प्रयोग करना नहीं सिखाता। इट गिव्स अस मैकेनिकल हैबिट्स ऑफ माइंड एंड रिप्रेसेस द स्पिरिट,
ਰੀਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਹਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟ ਅਲੋਂਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਲਾਈਨਜ਼, ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਵਿਲ ਨੀਡ ਆਲ ਆਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੀਨ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਿਲ ਨੀਡ ਆਲ ਆਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰਜ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਵਰ ਵੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੱਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਫਾਰ ਅਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਦਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੀਡ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਦਾ ਉਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ, ਸਮ ਮਾਡਰਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡ ਜੇ ਲਿਟਲ ਮੋਰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੂਡੇ ਦਾ ਅਪਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਇਜ ਓਵਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਮੈਨੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਡਰੱਗਜ਼, ਮਾਡਰਨ ਡਰੱਗਜ਼, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਡੀਕਰੀਜਿਜ ਐਂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜਿਜ, ਮਰਨ ਦਰ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਨਮ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਰੀਜਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਮਾਡਰਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਮੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਐਡ ਜੇ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਟੂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੈਨ ਆਫ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਟਲ ਦਾ ਅਪਰ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਅਰ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਓਵਰ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 60, 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਦਿਸ ਟਾਕ ਵਾਸ ਡਿਲੀਵਰ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨ 1950, ਇਹ 1950 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1950 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ 15 ਈਅਰਸ ਟਾਈਮ, 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਰੀਚ ਦਾ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਗਰ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 45 ਮਿਲੀਅਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ? 45 ਮਿਲੀਅਨ। ਹੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੀਪ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਟ ਵਿਲ ਨੀਡ ਸਮ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਰੇਜਿੰਗ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਜ਼ ਮੇ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਆਫ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਣ। ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਰੀਅਲੀ ਸੋ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਜ਼ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਲੂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਨ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਇਨ ਏ ਸੌਰਟ ਆਫ ਵੀਸੀਅਸ, ਬੇਟਾ ਵੀਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ, ਬੈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਗੈਟਿੰਗ ਨੀਅਰ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਟਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋ ਸਾਈਨਜ਼ ਦੈਟ ਦਾ ਗਲੂਟ ਆਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਾਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ, ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ਼ ਪੁਸ਼ਡ ਇਟ ਸੋ ਫਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਦੈਟ ethics and morals are floundering hopelessly behind।
ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬੇਵਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਵਨ ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਆਸਕ ਬਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਰੀਅਲੀ ਆਫਟਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਰ ਇਟਸ ਏਮਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬਟ ਇਟਸ ਗੋਲ, ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਏਮ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਓਬਵੀਅਸ, ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਆਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹਦੇ ਭੌਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਨ ਏਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਡ ਇਜ਼ ਕੌਨਕੁਐਸਟ, ਜਿੱਤ। ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ, ਹਰੇਕ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ, ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦਾ ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਆਲ ਪਾਵਰ ਵਿਦ ਮੈਨ ਰੀਚ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਅਦਰ ਏਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਮਿਸਟਰੀਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮਿਸਟਰੀ ਮੀਨਜ਼ ਭੇਦ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹਨ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਲਾਈ ਵਿਦਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹਨ। ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਸਟਰੀਜ਼, ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਮੇਕ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵਰਕ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰ ਦਾ ਐਪਰੈਂਟ ਏਮ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ, ਇਹ ਏਮ ਹਨ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਸਟ ਬੀ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਲਾਈਫ ਵਰਥ ਵਾਈਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦਾ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ, ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਿੱਧੀ, ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਵਰਥ ਵਾਈਲ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਰਥਿਕ, ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਜ਼ ਫਾਰ ਮੈਨ ਨੀਡਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਵਿਦਨ ਹਿਜ਼ ਸਟੋਮੇਜ, ਸਟੋਮੇਜ ਮੀਨਜ਼ ਢਿੱਡ, ਪੇਟ। ਬੇਟਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੂਡੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਹੈਪਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਵਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਟ ਨਾਓ ਨਿਊ ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ ਡਿਸਕਵਰੀ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਭੌਤਿਕੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਕਾਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ੰਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੈਰਾਨੀਯੋਗ ਖੋਜ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਫਾਰ ਵਿਚ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਨਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਈਟ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਚੈਰਿਟੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਸਮਝਣਾ। ਫੋਰਬੀਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਬੀਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝਣਾ, ਚੈਰਿਟੀ ਦਾਨ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂ, ਮਰਸੀ ਮੀਨਜ਼ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਯੁੱਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਜਸਟਿਸ, ਮਰਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੂਡੇ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਮਰਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟ ਚੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫੋਰਬੀਅਰੈਂਸ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਵਨ ਅਨਦਰ ਨੋਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗ, ਪਰੰਤੂ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ ਅਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਵਨ ਅਨਦਰ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ। ਇਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਗਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹੈਲਪਲੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਸਹਾਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇ ਬੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਸੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਹੂ ਨੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਦੈਟ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸੰਭਵ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਦੈਟ ਸਮ ਡੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਐਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਬ੍ਰੇਨ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲੂ। ਨਾਟ ਏ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਸਹਿਮਤ ਮੀਨਜ਼ ਹੈਗਾ ਬਨਾਵਟ, ਨਾ ਕਿ ਬਨਾਵਟੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜੂਬਾ ਹੈ। ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਮਿਰਾਕਲ ਮੀਨਜ਼ ਅਜੂਬਾ। ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਲ ਕਮ ਐਟ ਲਾਸਟ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਲੱਖਣ, ਹੈ ਨਾ। ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਮੀਨਜ਼ ਵਿਲੱਖਣ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਈਟ ਵਨ ਡੇ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ। ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਡਾਊਟ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਲਿਟਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਿਟਲ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨ ਵਿਲ ਵਨ ਡੇ ਇੰਪਰੂਵ ਔਨ ਦਾ ਨੇਚਰਲ ਮੈਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਜ ਹਿਜ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸਟੇਟਸ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਮੀਨਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬੌਧਿਕ। ਐਂਡ ਗਿਵ ਹਿਮਸੈਲਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੀਜਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ, ਸਮਝਣ, ਗੈਸ ਕਰਨ। ਰੀਜਨਿੰਗ ਮੀਨਜ਼ ਗੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਆਪ ਰੱਖਣੀ। ਤਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੀਜਨ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਤਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਟੂ ਐਵਲਿਸ਼ ਵਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵੈਦਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਦਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਹਿਜ ਫੈਲੋ ਮੈਨ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਜਸ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ। ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਿਸਪਾਈਟ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਵਜੂਦ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਸਪਾਈਟ ਬਾਵਜੂਦ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿਸਿਟਿਊਜ਼। ਇਹ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਜ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਜ। ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਸਮਵੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਟਰਬਲਸਮ। ਟਰਬਲਸਮ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਹੈਡ। ਬਟ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਫੀਅਰ ਫਾਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਰ ਕ੍ਰੇਵਨ। ਕ੍ਰੇਵਨ ਕੁਆਰਡਲੀ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਪੋਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਐ ਡਰਦੇ ਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊ? ਦੇ ਆਰ ਕੁਵਾਰਡ। ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਨੇ। ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਗਿੰਗ ਮੀਨ ਜਟਿਲ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਅਨਦਰ 100 ਈਅਰਸ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ 8ਵਾਂ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਈ ਡਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ ਬੇਸ ਟੂ ਲਿਵ ਅਨਦਰ 100 ਈਅਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੇਖਕ 100 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਲਿਵ 100 years because life will become more interesting, intriguing and exciting in the future. He wants to enjoy such kind of life. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਡੀਪਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਸਨ ਰੀਡ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਸਨ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
फिर उस तो बाद क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क फ्रॉम मी योर सबजैक्टिव टीचर। अंडरस्टैंड। तो ओके बेटा, इनू घट्टो घट्ट ये प्रॉब्लम्स जरूर करो भी 3 और 4 टाइम जिस इनू लिसन करना है।